कृष्णं भक्तरूपास्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यां नमामि भक्तशक्ति नित्यानन्दमहं नौमि सर्वानन्दकरं वरं हरिनामप्रदं देवम् अवधूतशिरोमणि नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यानाम्ने गौरतिशे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे पूर्वे गौरचंद्राय राधिकाय तदारे कृष्णाय कृष्णभक्ताय भक्ताय श्री प्रभुपाद की जय गुरुराज की बताए गुरुप्रबंधे हरे कृष्ण मदेकबंधु मत्संगिन मद्गुरु मन्महादना मन्निष्ठारग मद्भाग्या मदानंदा नमोस्तुते ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय ശ്രീമദ്ഭാഗവതം ഷഷ്ഠസ്കന്ധം 1-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 12. ഓക്കെ 12-ാമത്തെ ശ്ലോകം. അത് കാണല്ലോ, സ്ക്രീൻ കാണാലോ അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നാശ്നദാപത്യമേവാന്നം വ്യാദയോ അഭിഭവന്തി ഏവം നിയമകൃത്യാചൻ ശനൈക്ഷേമായ കൽപ്പതേ നാശ്നദാപത്യമേവാന്നം വ്യാദയോ അഭിഭവന്തി ഏവം നിയമകൃത്യാചൻ ശനൈക്ഷേമായ കൽപ്പതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നാശ്നദാപത്യമേവാന്നം വ്യാദയോ അഭിഭവന്തി ഏവം നിയമകൃത്യാചൻ ശനൈക്ഷേമായ കൽപ്പതേ. നാശ്നദാപത്യമേവാന്നം വ്യാദയോ അഭിഭവന്തി ഏവം നിയമകൃത്യാചൻ ശനൈക്ഷേമായ കൽപ്പതേ. ഒരാളായിട്ട് ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഓക്കെ, പുതുതായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത് ആർക്കെങ്കിലും ശ്ലോകം ചൊല്ലാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈവരുത്താം. ആ ഓർഡറിൽ നിങ്ങളെ വിളിക്കും കേട്ടോ. അംബിക കശ്യപതി ദസ്മ ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നാശ്നതപഥ്യമേവാന്നം വ്യാധയോ അഭിഭവന്തി ഏവം നിയമകൃത് രാജൻ ശനൈക്ഷേമായ കൽപ്പതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാലിശാമതി ദസ്മതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഇഷ്ടം പോണില്ല. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നാശ്നദപഥ്യമേവാന്നം വ്യാധയോ അഭിഭവന്തി ഏവം നിയമകൃത് രാജൻ ശനൈക്ഷേമായ കൽപ്പതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഷാജി മാധവി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സോറി, ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നാശ്നതപഥ്യമേവാന്നം
व्याधयो अभिभवन्ति एवं नियमकृद् राजन् शनैक्षेमाय कल्पते। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण विजयनारायण माता जी चलिए माता जी हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। चलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नास्मद पद्यमेवान्नं व्याधयो अभिभवन्ति एवं नियमकृत् राजन् तदेशयमाय कल्पते। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण रामचंद्र प्रभु ऋषभुजे ओम हरे नमो भगवते वासुदेवाय नास्नतपथ्यमेवान्यं व्याधयो अभिभवन्तिः एवं राजन् शनैक्षेमाय कल्पते। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण पंकजाश्री माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। प्रणाम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नाश्नदापत्तिमेवान्नं व्याधयो अभिभवन्ति एवं नियमकृत राजन् शयने क्षेमाय कल्पते। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण निर्मला माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नास्नदापथ्यमेवान्यं व्याधयो अभिभवन्ति एवं नियमकृत राजन् शनैः क्षेमाय कल्पते। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण पद्मकुमारी माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण भगवते वासुदेवाय नास्नतपद्यमेवान्नं व्याधयो अभिवन्तिः एवं नियमकृत्याजन् शनैक्षेमाय कल्पते। हरे हरे कृष्ण माता जी वत्सलायम माता जी हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए कृष्ण चलिए तयोभिः भवन्तिः एवं नियमग्रद्राजन् शनैः क्षेमाय कल्पते। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण अनिता कुमारी माता जी हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम चलिए नमो भगवते वासुदेवाय। नास्नदापत्यमेवान्नं व्याधयो अभिभवन्ति एवं नियमकृत राजन् शनैः क्षेमाय कल्पते। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण शारदा जी नंबूद्री माता जी चलिए हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नाशनदपथ्यमेवान्यं व्याधयो अभिभवन्ति एवं नियमकृत राजन् शनैः क्षेमाय कल्पते। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण तंगमणि माता जी चलिए हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नास्नदापत्यमेवान्नं व्याधयो अभिभवन्ति एवं नियमकृत राजन् शनैः क्षेमाय कल्पते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण भारतीय माता जी चलिए हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे ओम कृष्ण नमो भगवते वासुदेवाय। नास्नदपथ्यमेवान्नं व्याधयोऽभिभवन्ति एवं नियमकृत् राजन् शनैक्षेमाय कल्पते। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण मणि माता जी चलिए हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नास्न्यदः पद्यमेवान्नं व्याधयो अभिभवन्ति एवं नियमकृत्याजन् शनैः क्षेमाय कल्पते। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण वसंत माता जी चलिए हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नास्नदपथ्यमेवान्नं व्याधयोऽभिभवन्ति एवं नियमकृत् राजन् शनैः क्षेमाय कल्पते। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण स्वर्ण माता जी चलिए हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नास्मदपथ्यमेवान्नं व्याधयो अपि भवन्ति एवं नियमकृत्याजन् शनैः क्षेमाय कल्पते। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण सिद्धार्थ माता जी चलिए हरे कृष्ण अनम्यूट सिद्धरामन माता जी चलिए हरे कृष्ण प्रभु जी।
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാസ്നദപദ്യമേവാനാം വ്യതയോ അഭിവന്തി ഏവം നിയമകൃത് രാജൻ ശനൈക്ഷേമായ കൽപ്പതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഗോപാലൻ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാശ്നദാപഥ്യമേവാന്നം വ്യാധയോഭി ഭവന്തി ഏവം നിയമകൃത് രാജൻ ശനൈക്ഷേമായ കൽപ്പതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ പ്രദീപ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാശ്നദാപഥ്യമേവാന്നം വ്യാധയോ അഭിഭവന്തി ഏവം നിയമകൃത് രാജൻ ശനൈക്ഷേമായ കൽപ്പതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രമായസ് മേനോൻ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. നാശ്നതഃ പഥ്യമേവാന്നം വ്യാധയോഭിഭവന്തി ഏവം നിയമകൃത് രാജൻ ശനൈഃ ക്ഷേമായ കൽപ്പതേ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാട്ടി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാസ്നദപഥ്യമേവാന്യം വ്യാധയോഭിഭവന്തി ഏവം നിയമകൃത് രാജൻ ശനൈക്ഷേമായ കൽപ്പതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാസി മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാശ്നത പഥ്യമേവാന്നം വ്യാധയോ അഭിഭവന്തി ഏവം നിയമകൃത് രാജൻ ശനൈക്ഷേമായ കൽപ്പതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉഷാ നായർ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാസ്നദപഥ്യമേവാന്നം വ്യാധയോഭിഭവന്തി ഏവം നിയമകൃത് രാജൻ ശനൈക്ഷേമായ കൽപ്പതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, രത്ന മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രഭുജി. സോറി. കൃഷ്ണ. നാസ്നദം പഥ്യമേവാന്നം വ്യാധയോ അഭിഭവന്തി ഏവം നിയമകൃത് രാജൻ ശനൈഃ ക്ഷേമായ കൽപ്പതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ശ്രീജാജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാശ്നദപഥ്യമേവാന്നം വ്യാധയോഭിഭവന്തി ഏവം നിയമകൃത് രാജൻ ശനൈക്ഷേമായ കൽപ്പതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം നോക്കാം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം സ്വാമി ശ്രീമദ് പ്രഭുപാദിക്ക്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രാജാവേ, രോഗിയായ ഒരു വ്യക്തി ഭിഷഗ്വരൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ശുദ്ധമായ മാലിന്യരഹിതമായ ആഹാരം ഭക്ഷിക്കുന്ന വർഷം അവൻ ക്രമേണ രോഗമുക്തനാവും. മേലിൽ രോഗാണുക്കൾ അവനെ സ്പർശിക്കുകയുമില്ല. അതുപോലെ ഒരുവൻ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ക്രമീകൃത തത്വങ്ങൾ പിന്തുടർന്നാൽ അവൻ ഭൗതികമായ മാലിന്യത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനത്തിലേക്ക് ക്രമേണ പുരോഗമിക്കും. ഒരു വ്യക്തി ഊഹാപോഹങ്ങളിലൂടെ ആണെങ്കിൽ പോലും ജ്ഞാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ആജ്ഞാപിച്ചിട്ടുള്ളതും അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ളതുമായ ക്രമീകൃത തത്വങ്ങൾ കർശനമായി പിന്തുടരുകയും ചെയ്താൽ ക്രമേണ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. അതിനാൽ ജ്ഞാനത്തിന്റെ അനുമാനങ്ങളിലൂടെ നേടുന്ന അറിവിന്റെ തലം കർമ്മത്തിന്റെ ഫലകാംക്ഷ കർമ്മത്തിന്റെ തലത്തേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ്. കർമ്മത്തിന്റെ തലത്തിൽ നരകീയ അവസ്ഥയിലേക്ക് നിബന്ധിക്കുവാനുള്ള എല്ലാ അവസരവും ഉണ്ട്. പക്ഷേ
ജ്ഞാനത്തിന്റെ തലത്തിൽ ഒരുവൻ അണുബാധയിൽ നിന്നും സമ്പൂർണമായി മുക്തനാക്കപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിലും നരകീയാവസ്ഥയിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. പക്ഷെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ തലത്തിൽ ഒരാൾ താൻ മുക്തനാണെന്നും നാരായണൻ അഥവാ ഭഗവാനായി തീർന്നെന്നും സ്വയം ചിന്തിക്കുന്ന കുഴപ്പം അജ്ഞതയുടെ മറ്റൊരു ഘട്ടമാണിത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ നിന്നുള്ള ശ്ലോകം. യേ അന്യേ അരവിന്ദാശ വിമുക്തമാനിന ത്വയസ്തഭാവാത് അവിശുദ്ധ ബുദ്ധയാ ആരുഹ്യ കൃച്ഛേണ പരം പദം തദാ പതന്തി അധോ അനാദൃതയുഷ്മദംഗ്രയഃ. യേ അന്യേ അരവിന്ദാശ വിമുക്തമാനിന ത്വയസ്തഭാവാത് അവിശുദ്ധ ബുദ്ധയാ ആരുഹ്യ കൃച്ഛേണ പരം പദം തദാ പതന്തി അധോ അനാദൃതയുഷ്മദംഗ്രയഃ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 10:2-32 പറയുന്നു. അജ്ഞത കാരണം ഒരുവൻ ഭൗതിക കളങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനല്ലെങ്കിലും താൻ മുക്തനാണെന്ന് ഊഹാമുഖങ്ങളിലൂടെ അവൻ സ്വയം ഉറപ്പിക്കുന്നു. അതുമൂലം ഒരാൾ ബ്രഹ്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക്, ബ്രഹ്മത്തെ അറിയുന്ന തലത്തിലേക്ക് ഉയർന്നാൽ പോലും കൃഷ്ണന്റെ പാദകമലങ്ങളിൽ ശരണം പ്രാപിക്കാത്തതിനാൽ അയാൾക്ക് താഴേക്ക് പതിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ജ്ഞാനികൾ കുറഞ്ഞ പക്ഷം എന്താണ് പാപമെന്നും എന്താണ് പുണ്യമെന്നും വിവേചിച്ചറിയുകയും ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ ആജ്ഞകൾ അനുസരിച്ച് ജാഗ്രതാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ചില പ്രഭുപാദിക്ക് 13-14 ശ്ലോകങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തപസ്സാ ബ്രഹ്മചര്യേണ ശമേന ച ദമേന ച ത്യാഗേന സത്യശൗചാഭ്യാം യമേന നിയമേന വാ ദേഹവാഗ്ബുദ്ധിജം ധീരാ ധർമ്മജ്ഞാ ശ്രദ്ധയാന്വിതാ ക്ഷിപന്ത്യകം മഹത്തപി വേണുഗുൽമാമിവാനലഃ. തപസാ ബ്രഹ്മചര്യേണ ശമേന ച ദമേന ച ത്യാഗേന സത്യശൗചാഭ്യാം യമേന നിയമേന വാ ദേഹവാഗ്ബുദ്ധിജം ധീരാ ധർമ്മജ്ഞാ ശ്രദ്ധയാന്വിതഃ ക്ഷിപന്ത്യകം മഹതപി വേണുഗുൽമാമിവാനലഃ. മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കുന്നതിന് ഒരുവൻ ബ്രഹ്മചര്യനിഷ്ഠ പാലിക്കുകയും താഴേക്ക് പതിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനം സ്വയം ത്യജിക്കുന്ന തീവ്രനിഷ്ഠ അവൻ നിർബന്ധമായും പാലിക്കണം. അപ്പം മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കണം. ദാനം നൽകണം, സത്യസന്ധത പാലിക്കണം, ശുദ്ധിയും അഹിംസയും പാലിക്കണം. ക്രമീകൃത തത്വങ്ങൾ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ നാമം പതിവായി ജപിക്കണം. ഇപ്രകാരം ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ അറിയുന്ന സമചിത്തനും ദൃഢവിശ്വാസിയുമായ ഒരു വ്യക്തി അവന്റെ ശരീരവും വാക്കുകളും മനസ്സും കൊണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും താൽക്കാലികമായി ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. ഈ പാപങ്ങൾ ഒരു മുളമരത്തിനു താഴെയുള്ള വള്ളിച്ചെടിയുടെ ഉണങ്ങിയ ഇലകൾ പോലെയാണ്. അഗ്നിബാധയിൽ ചെടിയുടെ ഇലകൾ കത്തിക്കരിഞ്ഞു പോകുമെങ്കിലും അടുത്ത ആദ്യത്തെ അവസരത്തിൽ വീണ്ടും വളരാൻ പാകത്തിൽ അവയുടെ വേരുകൾ നിലനിൽക്കും. ഭാവാർത്ഥ സ്മൃതി ശാസ്ത്രത്തിൽ തപസ്സിനെ താഴെ പറയും പോലെ വിശകലനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. മനശ്ചേന്ദ്രിയാണാം ച ഐകാഗ്ര്യം പരമം തപഃ. മനസ്സിന്റെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും സമ്പൂർണ്ണ സംയമനത്തോടുകൂടി ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രവൃത്തിയിൽ മാത്രം പൂർണ്ണമായ ഏകാഗ്രത പാലിക്കുന്നതിനെ തപസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനം മനസ്സിനെ എങ്ങനെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏകാഗ്രമാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഇതാണ് ഒന്നാം തരം തപസ്. ബ്രഹ്മചര്യനിഷ്ഠയോടുകൂടി ജീവിതത്തിൽ ഒരു വ്യക്തി 8 കാര്യങ്ങൾ പാലിക്കണം. സ്ത്രീകളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കരുത്, ലൈംഗിക ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കരുത്, സ്ത്രീകളുമായി ശൃംഗരിക്കരുത്, സ്ത്രീകളെ കാമാർത്തിയോടെ നോക്കരുത്, സ്ത്രീകളോട് പ്രിയങ്കരമായി സംസാരിക്കുകയോ മൈഥുനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ തീരുമാനിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്, ലൈംഗിക ജീവിതത്തിൽ മുഴുകുവാൻ ഉദ്യമിക്കുകയോ മുഴുകുകയോ ചെയ്യരുത്, ഒരുവൻ സ്ത്രീകളെ പറ്റി ചിന്തിക്കുകയോ അവരെ നോക്കുക പോലുമോ അരുതെന്ന് വിലക്കുമ്പോൾ അവരോട് സംസാരിക്കരുതെന്ന് പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. ഇതിനെയാണ് പ്രഥമ ശ്രേണിയിലുള്ള ബ്രഹ്മചര്യം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്.
ബ്രഹ്മചാരി എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പ്രബോധനം. ഇതിനെയാണ് പ്രഥമ ശ്രേണിയുള്ള ബ്രഹ്മചര്യം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഒരു ബ്രഹ്മചാരിയോ അല്ലെങ്കിൽ സന്യാസിയോ ഒരു സ്ത്രീയുമായി ഏകാന്തമായ ഒരു സ്ഥലത്തിരുന്ന് സംഭാഷണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ സ്വാഭാവികമായും ആരും അറിയാതെ അവർ ലൈംഗിക ജീവിതത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ വളരെയേറെ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ ഒരു സമ്പൂർണ്ണ ബ്രഹ്മചര്യം ഇതിന് നേരെ വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഒരുവൻ ഒരു പരിപൂർണ ബ്രഹ്മചാരിയാണെങ്കിൽ അവന് വളരെ അനായാസം മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കാനും ദാനം നൽകാനും സത്യസന്ധയോടെ സംസാരിക്കാനും മറ്റും സാധിക്കും. ആരംഭത്തിൽ ഒരുവൻ എങ്ങനെ തന്നെയായാലും നാവിനെയും ഭക്ഷണ പ്രക്രിയയെയും നിർബന്ധമായും നിയന്ത്രിക്കണം. ഭക്തിമാർഗത്തിൽ ഭക്തിയുത സേവന പാതയിൽ ഒരുവൻ ആദ്യം തന്നെ നാവിനെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് ക്രമീകൃത തത്വങ്ങൾ കർശനമായി പിന്തുടരണം. സേവേൻ മുഖേഹി ജിഹ്വാദേ സ്വയമേവ സ്ഫുരത്യതി. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപത്തിലൂടെയും കൃഷ്ണനുമായി ബന്ധപ്പെടാത്ത ഒരു വിഷയം സംസാരിക്കുന്നതിലൂടെയും കൃഷ്ണന് സമർപ്പിക്കാത്തതൊന്നും രുചിക്കാതിരിക്കുന്നതിലൂടെയും ഒരുവനെ അവന്റെ നാവിനെ ജിഹ്വയെ പൂർണ്ണമായി നിയന്ത്രിക്കുവാൻ കഴിയും. ഒരുവന് ഈ രീതിയിൽ നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മചര്യവും മറ്റ് ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയയും എല്ലാം തനിയെ അവനെ പിന്തുടർന്നെത്തും. ഭക്തി സേവന പാത സമ്പൂർണമായും പരിപൂർണമാണെന്നും അതിനാൽ അത് ഫലേച്ഛ കർമ്മപാതയ്ക്കും ജ്ഞാനപാതയ്ക്കും മീതെയാണെന്നും അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ വിശദീകരിക്കും. കഴിയുന്നത്ര ഉപവാസങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് തപശ്ചര്യകൾ എന്ന് തപസാനശകേന വേദങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്ധരണികളോടെ ശ്രീല വീരരാഘവാചാര്യർ വിശദമാക്കും. അത്യാഹാരം, അമിതാഹാരം ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് വിഘാതമാണെന്ന് ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമിയും ഉപദേശിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീത 6:17 കൃഷ്ണനും പറയുന്നു, യുക്താഹാര വിഹാരസ്യ യുക്തചേഷ്ടസ്യ കർമ്മസു യുക്തസ്വപ്നാവബോധസ്യ യോഗോ ഭവതി ദുഃഖഃ. ആഹാരം, നിദ്ര, പ്രവൃത്തി, വിഹാരം എന്നിവയിൽ നിയന്ത്രണം പാലിക്കുന്നവന് യോഗ പരിശീലനം കൊണ്ട് സകല ഭൗതിക ഗുണങ്ങളും ശമിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കും. 14 ശ്ലോകത്തിലെ ഏതു പരിതസ്ഥിതിയിലും അസ്വസ്ഥരാകാത്തവർ എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന ധീര എന്ന വാക്ക് വളരെ സാരവത്താണ്. ഭഗവത്ഗീത 2:14 കൃഷ്ണൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു, മാത്രാ സ്പർശാസ്തു കൗന്ദേയ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖദ ആഗമാപായിനോ അനിത്യാസ്താം സ്ഥിതിശ്വസ്വ ഭാരത. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, താൽക്കാലികങ്ങളായ സുഖങ്ങളുടെയും ദുഃഖങ്ങളുടെയും വരവും നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ള അവയുടെ പോക്കും ശീതകാലത്തിന്റെയും വേനൽക്കാലത്തിന്റെയും വരവും പോക്കും പോലെയാണ്. അവ ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതികളിൽ നിന്നുണ്ടാകും. അല്ലയോ ഭരതവംശജ, അസ്വസ്ഥനാകാതെ അവയെ സഹിക്കുവാൻ ഒരുവൻ പഠിക്കണം. ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ ധാരാളം അസ്വസ്ഥതകളുണ്ട്. ആധ്യാത്മികം, ആദിദൈവികം, ആദിഭൗതികം എല്ലാ പരിസ്ഥിതികളും ഈ അസ്വസ്ഥങ്ങളെ സഹിക്കാൻ പഠിച്ച ഒരുവൻ ധീരൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് 15ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. നാരായണ നമസ്കൃത്യാനരം ശിവനരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദേ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭക്തി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകി മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതി ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്യതി നാമിനി നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരി ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ
ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ദാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണായ പ്രഭുപാദ് की जय गुरुराज की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरे कृष्ण. നേരത്തെ പറഞ്ഞു പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ജീവിക്കുമ്പോൾ ധാരാളം പാപങ്ങൾ ജനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. അവർക്ക് എങ്ങനെ നരകങ്ങളിലൊന്നും പോവാതെ ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോവാം, അവർ ചെയ്യുന്ന പാപങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ എങ്ങനെ മോചിതരാവാം എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെ. അതിന് ഉത്തരമായിട്ട് ശുകദേവ സ്വാമി ആദ്യം കർമ്മകാണ്ഡത്തിലുള്ള വിവിധ രീതികളെ പറയുന്നു. അതൊക്കെ അനുഷ്ഠിച്ചാലും നരകത്തിലേക്ക് പോകുമെന്നും പറയുന്നത് തൽക്കാലത്തേക്കുള്ള ഒരു ആശ്വാസം മാത്രമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിൽ പെടുന്നതാണ് പലതരത്തിലുള്ള വ്രതങ്ങളും ഒക്കെ എടുക്കുന്നത്. പല ആൾക്കാരും വേണം അമാവാസിക്ക് വ്രതം എടുക്കും. വേറെ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ പകലൊന്നും കഴിക്കാത്ത രാത്രി മാത്രം കഴിക്കും, അല്ലെ ഒരു നേരം മാത്രം കഴിക്കും. അങ്ങനെയൊക്കെ പലതരത്തിലുള്ള വ്രതം എടുക്കും. ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ഒരു വർഷത്തിൽ ഒരു മാസം മുഴുവനായിട്ടും വ്രതം എടുക്കും, പകലൊന്നും കഴിക്കാത്ത സന്ധ്യക്ക് ശേഷമൊക്കെ കഴിക്കും അല്ലെ. അതൊക്കെ എന്താണ്, അവർ ഇത്രയും കാലം ചെയ്തിട്ടുള്ള പാപങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് പറയും അങ്ങനെയുള്ള വ്രതങ്ങളൊക്കെ അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ധാരാളം തരത്തിലുള്ള വ്രതങ്ങൾ കർമ്മകാണ്ഡങ്ങളിൽ വരുന്ന അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയും അല്ലെ. പിന്നീട് ജ്ഞാനകാണ്ഡത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്, ജ്ഞാനം നേടുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് അല്ലെ. എന്നാൽ ജ്ഞാനം നേടിയത് കൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല. ജ്ഞാനം നേടുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? പരമദിവ്യോത്തമ കൃഷ്ണനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാനുമാണ് അല്ലെ. ഈ ചെയ്യുന്ന പാപങ്ങൾക്കൊക്കെ പരിഹാരമായിട്ട് എല്ലാറ്റിനും ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ അതൊന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്നാൽ ഒറ്റയടിക്ക് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നില്ല അല്ലെ. നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചു, പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ ബുദ്ധിയെ പരീക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ഈ ഉത്തരങ്ങളിൽ തൃപ്തനായിരുന്നില്ല അല്ലെ. പാപങ്ങളുടെ ഫലങ്ങള് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇത് കൊണ്ടൊന്നും പ്രയോജനമില്ല എന്നാണ്. മനുഷ്യ ജീവിക്കുന്ന നരകലോകത്തിലേക്ക് പോകാൻ നിർബന്ധനാകാത്തത് പാപകർമ്മങ്ങളിൽ സ്വയം മുക്തനാകാൻ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ചോദ്യത്തിന് പാപമംഗലമായ ജീവിതത്തിലുള്ള പ്രതികർമ്മം പ്രായശ്ചിത്തമാണെന്ന് ശിവദേവ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു. ഈ രീതിയിൽ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ ബുദ്ധി പരീക്ഷിക്കുകയും ശിവദേവ ഗോസ്വാമി ഈ പ്രക്രിയ ശരിയാണെന്ന് സ്വീകരിക്കുവാൻ വിസമ്മതിച്ചുകൊണ്ട് പരീക്ഷയിൽ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് വിജയിച്ചു. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം തന്റെ ആധ്യാത്മിക ശിവദേവ ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ഉത്തരം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. 11ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലെ ശിവദേവ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രാജാവ്, പാപകർമ്മങ്ങളെ തിരികെയാക്കേണ്ട പ്രവൃത്തികൾ ഫലേച്ഛ ഉള്ളതിനാൽ അവൻ ഒരുവനെ പല പ്രതീക്ഷാ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാനുള്ള പ്രവണതയിൽ നിന്നും മോചിതനാക്കില്ല. പ്രായശ്ചിത്തത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾക്കും ഭ്രമങ്ങൾക്കും സ്വയം വിഷയീഭവിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ഒട്ടും തന്നെ ബുദ്ധിയുള്ളവരല്ല. വാസ്തവത്തിൽ അവർ തമോ ഗുണത്തിലാണ്. ഒരുവൻ തമോ ഗുണത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാകാതെ ഒരു പ്രവൃത്തിക്ക് മറ്റൊരു പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് പ്രതിപ്രവർത്തനം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഉപയോഗശൂന്യമാണ്. കാരണം അത് അവന്റെ കാമങ്ങളെ വേറെ പിഴുതു കളയുന്നില്ല. അപ്രകാരം ഒരുവൻ പുറമെ പുണ്യവാനായി കാണപ്പെടുമെങ്കിലും അവൻ പാപം ചെയ്യാൻ പ്രവണതയുള്ളവനായിരിക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. അതുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥ പ്രായശ്ചിത്തം ഒരുവനെ പരമമായ നിരുപേക്ഷ സത്യം ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്തിലേക്കും യഥാർത്ഥത്തിലേക്കുള്ള മാർഗമാണ് അല്ലെ. ചില ആൾക്കാരുടെ ഒക്കെ വിചാരം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ പാപങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് പിന്നീട് കുറെ പുണ്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുള്ള പാപങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാവും അല്ലെ. അങ്ങനെയല്ല, പാപങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതിന് ആ പാപങ്ങൾ ചെയ്തതിന്റെ ഫലങ്ങള് മോശം ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കണം, പുണ്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ അതിന്റെ നല്ല ഫലങ്ങളും അനുഭവിക്കണം അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, പറയുന്നു, അർജുന, നീ എന്ത് ചെയ്യുന്നുവോ, നീ എന്ത് ദാനം ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് തപശ്ശരികൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നുവോ, എന്ത് കഴിക്കുന്നുവോ, എന്ത് നിവേദിക്കുന്നുവോ എല്ലാം എനിക്കായി സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയും അല്ലെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നില്ല. പാപം ചെയ്താലും അതിന് ഫലമുണ്ട്, പുണ്യം ചെയ്താലും അതിനും ഫലം അനുഭവിക്കും. എന്നാൽ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നവർക്ക് അതില് പാപത്തിന്റെയോ പുണ്യത്തിന്റെയോ ഫലം അനുഭവിക്കുവാനായിട്ടില്ല അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കും.
അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, നമ്മൾ വേദങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത്, ജ്ഞാനം നേടുന്നത് എന്തിനാണ്? പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ അറിയുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് പറയുന്നു. അല്ലാതെ കുറെ ജ്ഞാനം നേടിയിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയും ഭക്തിത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ജ്ഞാനം നേടിയത് കൊണ്ട് വലിയ പ്രയോജനമൊന്നും ഇല്ല. എന്നാൽ അദ്ദേഹം കർമ്മകാണ്ഡിയേക്കാളും ഒരുപടി ഉയർന്ന സ്റ്റേജിലാണുള്ളത്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നു, ബഹുനാം ജന്മനാമന്തേനാനവാൻ പ്രവൃത്തിയതേ വാസുദേവ സർവ്വമിതി മഹാത്മാസുഖം. ഒരു ജ്ഞാനിയായിട്ടുള്ള വ്യക്തി അനേകം ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം മനസ്സിലാക്കുന്നു കൃഷ്ണനാണ് പരമദിവ്യത്വ കൃഷ്ണൻ എന്നുള്ള സത്യം. അങ്ങനെയുള്ള ജ്ഞാനികളും അത്രയും സുദുർലഭ, അത്രയും ദുർലഭമാണ്. പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രാജാവ്, രോഗിയായ ഒരു വ്യക്തി വിഷകരൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ശുദ്ധമായ മാലിന്യരഹിതമായ ആഹാരം ഭക്ഷിക്കുന്നു. അവൻ ക്രമേണ രോഗമുക്തൻ. മേലെ രോഗാണുക്കൾ അവനെ സ്പർശിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഒരുവൻ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ക്രമീകരണങ്ങൾ പിന്തുടർന്നാൽ അവൻ ഭൗതികമായ മാലിന്യത്തിലുള്ള മോചനത്തിലേക്ക് ക്രമേണ പുരോഗമിക്കും. പറയുന്നത്, ഒരു വൈദ്യരെടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കുറെ പഥ്യങ്ങളൊക്കെ പറയും. ഇന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കരുത്, ഇന്ന പോലെ കഴിക്കരുത്, ഇന്നത് മാത്രമേ കഴിക്കാവൂ എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെ. നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് പറയും അല്ലെ. അങ്ങനെ മരുന്നും ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്രമേണ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രോഗത്തിന് ശമനം ഉണ്ടാകും അല്ലെ. പിന്നെ അതുപോലെ ഒരുവൻ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ക്രമീകരണ തത്വങ്ങൾ പിന്തുടർന്നാൽ അവനും ഭൗതികമായ മാലിന്യത്തിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കപ്പെടും, ക്രമേണ പുരോഗമിക്കുമെന്നാണ്. ജ്ഞാനം നേടുകയും അത് എന്താണോ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, എന്താണോ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, അത് ജീവിതത്തിൽ അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും ഈ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം ലഭിക്കും. അല്ലാതെ എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും പഠിച്ച് പണ്ഡിതനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയോ ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയോ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ആ ജ്ഞാനം വെറുതെയാണ് അല്ലെ. വേദേഷു സർവേരഹമേവ വേദ്യ വേദാന്ത വേദ വിദേവച പറഞ്ഞു. എല്ലാ വേദങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതിനാണ്. എല്ലാ വേദങ്ങളിലെ കൂടെയും അറിയേണ്ടത് എന്നെയാണ്. എല്ലാ വേദങ്ങളും അറിയുന്നവരെന്നാണ്. എല്ലാ വേദങ്ങളും പഠിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ. എല്ലാ ജ്ഞാനം നേടുന്നതിന്റെയും ഉദ്ദേശം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ അല്ലെ, അല്ലാതെ പണ്ഡിതനാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പറയുന്നു, ഒരു വ്യക്തി ഊഹാപോഹങ്ങളിലൂടെ ആണെങ്കിൽ പോലും ജ്ഞാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ആജ്ഞാപിച്ചിട്ടുള്ളതും അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ വിവരിച്ചുള്ള ക്രമീകൃത തത്വങ്ങൾ കർശനമായി പിന്തുടരുകയും ചെയ്താൽ ക്രമേണ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നതിനാൽ ജ്ഞാനത്തിന്റെ അനുമാനങ്ങളിലൂടെ നേറിവിന്റെ അറിവിന്റെ തലം കർമ്മത്തിന്റെ ഫലകാംക്ഷ കർമ്മത്തിന്റെ തലത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ്. ഒരു കർമ്മകാണ്ഡിയേക്കാളും ഉയർന്ന തലത്തിലാണ് ഒരു ജ്ഞാനകാണ്ഡി. ജ്ഞാനമനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ, ജ്ഞാനം നേടുന്നവൻ എന്ന് പറയും. അതാണ് കർമ്മകാണ്ഡി. കർമ്മത്തിന്റെ തലത്തിൽ നരകീയ അവസ്ഥയിലേക്ക് നിബന്ധിക്കുവാനുള്ള എല്ലാ അവസരവും ഉണ്ട്. പക്ഷെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ തലത്തിൽ ഒരുവൻ അണുബാധയിൽ നിന്ന് സമ്പൂർണ്ണമായി മുക്തമാക്കപ്പെടുന്നില്ല, നരകീയ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെടും. പക്ഷെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ തലത്തിൽ ഒരാൾ സ്വയം മുക്തനാണെന്നും നാരായണൻ അഥവാ ഭഗവാനായി തീർന്നെന്നും സ്വയം ചിന്തിക്കുന്ന കുഴപ്പം ഭക്തിയുടെ മറ്റൊരു ഘട്ടമാണ്. ജ്ഞാനം ശരിയായ സ്രോതസ്സിൽ നിന്നല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? അവരും ഞാനും ഭഗവാനാണെന്ന് പറയും അല്ലെ. മായാവാദികൾ, ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നു, മായാവാദി കൃഷ്ണാപരാധ്യ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവര് ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്ന്. അതുപോലെ തന്നെ മായാവാദി ഭാഷയിലെ സർവനാശമായി. മായാവാദികളുടെ ഭാഷ കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ സർവനാശത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു. അവർ ഭഗവാൻ രൂപമില്ല എന്ന് പറയും. നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാനാണെന്ന് പറയും. എല്ലാവരും ഭഗവാനാണെങ്കിൽ ഈ എല്ലാവരെയും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള ഭഗവാനും രൂപമുണ്ടാവും അല്ലെ. അതിൽ അവർ വിശ്വസിക്കും. ഞാനും നാരായണൻ, നീ നാരായണൻ, എല്ലാവരും നാരായണൻ. അപ്പൊ അത് ശരിയായ ജ്ഞാനമല്ല.
അല്ലെ? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ശരിയായ പരമ്പരയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആധികാരിക സ്രോതസ്സിൽ നിന്നും നമ്മൾ ജ്ഞാനം നേടുകയാണെങ്കിൽ അത് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഉപകരിക്കപ്പെടും. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, കുറെ പണ്ഡിതനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കാൻ മാത്രമേ സാധിക്കൂ. ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതക്ക് 500-ലേറെ ഭാഷ്യങ്ങളുണ്ട്. കുറച്ച് പേര് മാത്രമേ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുള്ള ശ്രീല പ്രഭുപാദരെ പോലുള്ള ആ പരമ്പരയിൽ വരുന്ന ആചാര്യന്മാരൊക്കെ മാത്രമേ കൃഷ്ണനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ കൃഷ്ണൻ എന്നുള്ള ആ സത്യത്തെക്കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ടും വ്യക്തമാക്കും. പലരുടെയും ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ വായിച്ചാൽ അതിന്റെ ഭാഷത്തില് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് പരബ്രഹ്മമാണ്, ബ്രഹ്മമാണ്, പരബ്രഹ്മമാണ് എന്ന്. ചില ആൾക്കാർ അത് പരമാത്മാവാണ്, ഭഗവാൻ എന്നത് പരമാത്മാവാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ പ്രഭുപാദരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. പരമദിവ്യോത്തമ കൃഷ്ണനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് പറയും. ബ്രഹ്മേതി പരമാത്മേതി ഭഗവാനിതി ശക്തി, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. അപ്പോ പരമസത്യത്തെ 3 തലത്തിലാണ്. അതിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ആരാധനാ രീതിയാണ് ഭഗവാൻ എന്നും. ആ ഭഗവാനിൽ നിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് പരമാത്മാവും പരബ്രഹ്മവും. ഇപ്പോ ഇതിൽ ഓരോരോ ആൾക്കാരും അത് വായിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങള് അല്ലെ, അതനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും അവരുടെ ചിന്താഗതിയും അവരുടെ ആരാധനാ രീതിയൊക്കെ അല്ലെ. മായാവാദികൾ അവരുടെ ഭാഷ്യങ്ങള് എഴുതിയുണ്ടാക്കും. ഭഗവാൻ പറയുന്നു മന്മനാഭവം മദ്ഭക്തോ മത്യാചിമ നമസ്കൃതം. കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു കൃഷ്ണനെ നമസ്കരിക്കൂ, കൃഷ്ണന്റെ ഭക്തനാവും, കൃഷ്ണന് സേവനം ചെയ്യും. മായാവാദി എന്താ പറയുന്നത്? മായാവാദി പറയുന്നു മായാവാദിയായിരിക്കുന്ന എന്നെ നമസ്കരിക്കൂ, എന്നെ ആരാധിക്കൂ, ഞാൻ ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ പ്രഭാതൻ പറയുന്നു ശരിയായ സ്രോതസ്സിൽ നിന്നല്ല ജ്ഞാനമെങ്കിൽ എന്താണ്, അവൻ ഭഗവാനായിട്ട് കണക്കാക്കും, അവൻ നാരായണനായിട്ട് കണക്കാക്കും. അത് അജ്ഞതയുടെ മറ്റൊരു ഘട്ടമാണിത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്ന ശ്ലോകം പ്രഭാതരുടെ പറയുന്നു, അജ്ഞത കാരണം ഒരുവൻ ഭൗതിക കളങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനല്ലെങ്കിലും താൻ മുക്തനാണെന്ന് ഊഹാപോഹങ്ങളുടെ അവൻ സ്വയം ഉറപ്പിക്കും. അതുമൂലം ഒരാൾ ബ്രഹ്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക്, ബ്രഹ്മത്തെ അറിയുന്ന തലത്തിലേക്ക് ഉയർന്നാൽ പോലും കൃഷ്ണന്റെ പാദകമലങ്ങളിൽ ശരണം പ്രാപിക്കാത്തതിനാൽ താഴേക്ക് പതിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ജ്ഞാനികൾക്ക് കുറഞ്ഞ പക്ഷം എന്താണ് പാപമെന്നും എന്താണ് പുണ്യമെന്നും അറിയും. ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ ആജ്ഞകളനുസരിച്ച് ജാഗ്രതാവുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്താണ്, ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ഞങ്ങള് മുക്തരായി എന്ന് പറയും. എന്നാൽ ഭഗവാനിൽ ആകർഷണമില്ലെങ്കിൽ, ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ, ആ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവരും താഴേക്ക് പതിക്കുന്നു. അല്ലെ, ചില ആൾക്കാർക്ക് ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കും, ഒന്നായി തീരാനായിട്ട്. നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, അത് അസുരന്മാര് പോലും ആഗ്രഹിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള മുക്തിയാണ് സായുജ്യ മുക്തി. ഭഗവാനുമായിട്ട് ഒന്നായി ചേരും, ആത്മീയ അസ്തിത്വമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരും. ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തിച്ചേർന്ന് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ. ഇതല്ലാതെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ഒന്നായി ചേർന്ന് കഴിയലല്ല. എന്നാലും ജ്ഞാനികൾക്ക് കുറഞ്ഞ വശം എന്താണ് പുണ്യം, എന്താണ് പാപം എന്ന് വിവേചിച്ചറിയാനും ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ ആജ്ഞകളനുസരിച്ച് ജാഗ്രതാവുകയും ചെയ്യും. പതിമൂന്ന് 14 ശ്ലോകങ്ങളില് യമനിയമങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് പറയും. ഒരാള് എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടത്. മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കുന്നതിന് ഒരുവൻ ബ്രഹ്മചര്യനിഷ്ഠ പാലിക്കുകയും താഴേക്ക് പതിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനം സ്വയം ത്യജിക്കുന്ന തീവ്രനിഷ്ഠ അവൻ നിർബന്ധമായും പാലിക്കും. അപ്പൊ മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കണം, ദാനം നൽകണം, സത്യസന്ധത പാലിക്കണം,
ശുദ്ധിയും അഹിംസയും പാലിക്കണം. ക്രമീകൃത തത്വങ്ങൾ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം പതിവായി ജപിക്കണം. ഇപ്രകാരം ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ അറിയുന്ന സമചിത്തനും ദൃഢവിശ്വാസിയുമായ ഒരു വ്യക്തി അവന്റെ ശരീരവും വാക്കുകളും മനസ്സും കൊണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും താൽക്കാലികമായി ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. ഈ പാപങ്ങൾ ഒരു മുളമരത്തിന് താഴെയുള്ള വള്ളിച്ചെടിയുടെ ഉണങ്ങിയ ഇലകൾ പോലെയാണ്. അഗ്നിബാധയിൽ ചെടിയുടെ ഇലകൾ കത്തിക്കരിഞ്ഞു പോകുമെങ്കിലും അടുത്ത ആദ്യത്തെ അവസരത്തിൽ വീണ്ടും വളരാൻ പാകത്തിൽ അവയുടെ വേരുകൾ നിലനിൽക്കും. നേരത്തെ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ശമാദമ ഇതൊക്കെ, ശൗച്യം ഇതൊക്കെ അല്ലെ അടിവിടെ പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മചര്യം പാലിക്കുവാനായിട്ട് പറയും. അതുപോലെ തന്നെ സത്യസന്ധത പുലർത്താനായിട്ട് പറയും. മനസ്സിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനും ദാനം നൽകാനും ഒക്കെ. നേരത്തെ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഈ കാര്യത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചു. ദാനം, ഏത് തരത്തിലുള്ള ദാനമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ. ശുദ്ധിയും അഹിംസയും പാലിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ക്രമീകൃത തത്വങ്ങളും പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം പതിവായിട്ട് ജപിക്കുവാനായിട്ട്. ഇപ്രകാരം ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ എന്ന സമചിത്രൻ ദൃഢവിശ്വാസിയായ വ്യക്തി അവന്റെ ശരീരവും വാക്കുകളും മനസ്സുകൊണ്ടുള്ള എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും താൽക്കാലികമായി ശുദ്ധീകരിക്കും. നേരത്തെ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ടോ വാക്കുകൊണ്ടോ ശരീരം കൊണ്ടോ ഒരാളോട് തെറ്റുകൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ ശിക്ഷയുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബ്രഹ്മചര്യം പാലിച്ച് സത്യസന്ധത പുലർത്തി ശുദ്ധതയോട് കൂടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവന്റെ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും താൽക്കാലികമായിട്ട് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. ഉദാഹരണം ഇവിടെ പറഞ്ഞു, ഈ പാപങ്ങൾ ഒരു മുളമരത്തിന് താഴെ വള്ളിച്ചെടിയുടെ ഉണങ്ങിയ ഇലകൾ പോലെ അഗ്നിബാധയിൽ ചെടിയുടെ ഇലകൾ കത്തിക്കരിച്ചു പോകുമെങ്കിലും അടുത്ത ആദ്യത്തെ അവസരത്തിൽ വീണ്ടും വളരാൻ പാകത്തിൽ അവയുടെ വേരുകൾ നിലനിൽക്കും. കത്തിയാൽ അതിന്റെ വേരൊന്നും കത്തുന്ന അതിന്റെ ഇലയല്ല അല്ലെ, അത് വീണ്ടും തളിർത്തു വരും ചിലപ്പോഴൊക്കെ. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ എപ്പോഴും ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പരിപൂർണമായിട്ടും ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ മോചിതരാവാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. എപ്പോഴും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെ, ആരും ഒന്നും പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കും അല്ലെ. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഏർപ്പെടുത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് വേറെ എന്തെങ്കിലും പാപപ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടു. നേരത്തെ പഠിച്ചു അല്ലെ, എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും. സവേ മനകൃഷ്ണപദാരവിന്ദയോ വാചാംസി വൈകുണ്ഠ ഗുണാനുവർണ്ണനം കരോഹരയൻ മന്ദിരമാർജന ശ്രുതിം ചകാരാച്യുത സത്കഥോദയ മുകുന്ദലിംഗാലയ ദർശനോ ദൃശ്യോ തത്പ്രത്യഗാത്ര സ്പർശം. എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ അല്ലെ. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, ഇത് വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കും, പാപകർമ്മങ്ങൾ. പ്രഭാതയുടെ ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനം മനസ്സിനെ എങ്ങനെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏകാഗ്രമാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കും. ഇതാണ് ഒന്നാം തരം തപസ്. ഇതാണ് കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ള ആൾക്കാര് മനസ്സിനെ എങ്ങനെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏകാഗ്രമാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കും. എങ്ങനെയാണ്? സവൈ മന കൃഷ്ണ പദാരവിന്ദ, ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സ് എപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു. പിന്നീട് പ്രഭുപാദര് ബ്രഹ്മചര്യം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരാളുടെ ചെയ്യേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നു. അവര് സ്ത്രീകളുമായിട്ട് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ബന്ധവും പാടില്ല എന്നാണ്. അവരെ നോക്കുകരുത്, അവരുടെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്നിട്ട് സംസാരിക്കരുത്, അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും ഇവർ പറയുന്നു. ഇതിന് ബ്രഹ്മചര്യം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഒരു ബ്രഹ്മചര്യോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സന്യാസിയോ സ്ത്രീയുമായി ഏകാന്ത സ്ഥലത്തിരുന്ന് സംഭാഷണത്തിൽ ഏർപ്പെടുക സ്വാഭാവികമായും ആരും അറിയുന്നു. അവർ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാനും വളരെയേറെ സാധ്യത. അതിനാൽ ഒരു സമ്പൂർണ്ണ ബ്രഹ്മചര്യം ഇതിന് നേരെ വിപരീതമായി വർത്തിക്കുന്നവൻ പരിപൂർണ്ണ ബ്രഹ്മചാരിയാകണമെങ്കിൽ അവന് വളരെ അനായാസം മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കാനും ദാനം നൽകാനും സത്യസന്ധതയോടെ സംസാരിക്കാനും സാധിക്കും.
ആരംഭത്തിൽ ഒരുവൻ എങ്ങനെ തന്നെയായാലും നാവിനെയും ഭക്ഷണ പ്രക്രിയയും നിർബന്ധമായും നിയന്ത്രിക്കും. അപ്പൊ ഓരോരോ ആശ്രമത്തിനും ഓരോരോ ചിട്ടകളുണ്ട് അല്ലെ, ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടത്. സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയായിട്ടും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പോലും ചോട്ടാ ഹരിദാസിനെയൊക്കെ ശിക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി. ഇതാണ്, അദ്ദേഹം ഒരു ബ്രഹ്മചാരിയായിരുന്നു. എന്നിട്ടും ഒരു സ്ത്രീയുടെ വീട്ടിൽ പോവുകയും അവിടെ ഭിക്ഷയ്ക്ക് പോയപ്പോൾ അവളെ അങ്ങനെ ഒരു കണ്ണുകളോടെ നോക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു അല്ലെ. എന്നിട്ട് മഹാപ്രഭു കോപിച്ചു. എന്നാൽ അതേസമയം ഒരു ഗൃഹസ്ഥനെ ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹാപ്രഭു സന്തോഷിക്കുമായിരുന്നു. ഒരു വൈഷ്ണവൻ അല്ലെ ഒരു വൈഷ്ണവി ജന്മമെടുത്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ സന്തോഷിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഓരോരോ ആശ്രമത്തിന് ഓരോരോ ചിട്ടകളുണ്ട് അല്ലെ, അത് തീർച്ചയായിട്ടും പാലിക്കേണ്ടതാണ്. ഭക്തിമാർഗത്തിൽ ഭക്തി സേവനപാതയിൽ ഒരുവൻ ആദ്യം തന്നെ അവന്റെ നാവിനെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് ക്രമീകൃത തത്വങ്ങൾ കർശനമായി പിന്തുടരും. അത ശ്രീകൃഷ്ണൻ ആമാദി നാഭവേദ്ഗ്രാഹിമിന്ദ്രിയ സേവേന്മുഖൈ ജിഹ്വാദി സ്വയമേവ സ്ഫുരത്യതി. പറയുന്നത് ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന്? നാവിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണമെന്ന്. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപത്തിലൂടെയും കൃഷ്ണനുമായി ബന്ധപ്പെടാത്ത ഒരു വിഷയം സംസാരിക്കാതിരിക്കുന്നതിലൂടെയും കൃഷ്ണന് സമർപ്പിക്കുന്നതൊന്നും രുചിക്കാതിരിക്കുന്നതിലൂടെയും ഒരുവൻ അവന്റെ നാവിനെ ജിഹ്വയെ പൂർണ്ണമായി നിയന്ത്രിക്കുവാൻ കഴിയും. ഒരുവന് ഈ രീതിയിൽ നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മചര്യവും മറ്റ് ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയകളുമെല്ലാം തനിയെ അവനെ പിന്തുടരുന്നു. ഒരാളുടെ നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ടാണ് അത് രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞത്, നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കുവാനായിട്ടാണ്. ഒന്നെന്താണ് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക അല്ലെ, മറ്റൊന്ന് ഭഗവത് പ്രസാദം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചത് മാത്രം കഴിക്കുക, മറ്റൊന്നും കഴിക്കാതെ. നാവിനെ നിയന്ത്രിച്ചാൽ മറ്റുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രണത്തിലാവും. ഭക്തിയുത സേവന പാത സമ്പൂർണമായും പരിപൂർണമാണെന്നും അതിനാൽ അത് ഫലേച്ഛ കർമ്മപാതക്കും ജ്ഞാനപാതയ്ക്കും മീതെയാണെന്നും അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ വിശദീകരിക്കും. കഴിയുന്നത്ര ഉപവാസങ്ങൾ ഏർപ്പെടുന്നതാണ് തപശ്ചര്യകൾ എന്നും തപാനശകേന വേദങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്ധരണികളോട് ശ്രീ വീരരാഘവാചാര്യർ വിശദമാക്കുന്നു. അപ്രകാരം അമിതാഹാരം ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് വിഘാതമാണെന്ന് ശ്രീ രൂപഗോസ്വാമിയും ഉപദേശിക്കും. രൂപഗോസ്വാമി അല്ലെ, അത്യാഹാരം, അമിതമായിട്ടുള്ള ആഹാരം, അത് ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയിലും പറയുന്ന ആഹാരം, നിദ്ര, പ്രവൃത്തി, വിഹാരം എന്നിവ നിയന്ത്രണം പാലിക്കുന്നവന് യോഗ പരിശീലനം കൊണ്ട് സകല ഭൗതിക ദുഃഖങ്ങളും ശമിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയും. ശീതോഷ്ണ സുഖദുഃഖത അതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ സുഖവും ദുഃഖവും ഒക്കെ തണുപ്പ് കാലവും വേനൽക്കാലവും ഒക്കെ വന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ. അതുപോലെ അവ താൽക്കാലികങ്ങളാണ്, അതിൽ സംഭ്രമിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല എന്ന് അല്ലയോ ഭരതവംശജ. സുഖങ്ങളുടെയും ദുഃഖങ്ങളുടെയും വരവും പോക്കും നിശ്ചിത സമയത്തുള്ള അവയുടെ പോക്കും ശീതകാലത്തിന്റെയും വേനൽക്കാലത്തിന്റെയും വരവും പോക്കും പോലെയാണ്. അവ ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതികളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന അല്ലയോ ഭരതവംശജ. അസ്വസ്ഥനാകാതെ അവയെ സഹിക്കാൻ ഒരുവൻ പഠിക്കണം. ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ ധാരാളം അസ്വസ്ഥതകൾ, ആധ്യാത്മികം, ആദിദൈവികം, ആദിഭൗതികം, എല്ലാ പരിസ്ഥിതിയിലും ആ അസ്വസ്ഥതകളെ സഹിക്കാൻ പഠിച്ച ഒരുവൻ ധീരൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഇവിടെയുണ്ട്. സോറി. അപ്പോ എന്താ പറയുന്നത്? ആധ്യാത്മിക, ആദിദൈവിക, ആദിഭൗതികം. ഒന്ന് നമ്മളാൽ തന്നെ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ, ഒന്ന് മറ്റുള്ളവരാൽ നമുക്കുണ്ടാകും അല്ലെ, ഒന്ന് ഭൗതിക പ്രകൃതിയാൽ ദേവന്മാരിൽ നിന്നൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം. അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് രീതിയിലും ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാവർക്കും ഒരു തരത്തിലില്ലെങ്കിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. എന്നാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങളൊക്കെ സഹിക്കാൻ പഠിച്ച ഒരുവൻ ധീരനാണ്.
നമ്മൾ ആത്മാവാണ് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള അംശമാണ്. ഈ ശരീരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ, ശരീരത്തിനെ ബാധിക്കുന്നതാണ് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ. അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ദുഃഖങ്ങളും സുഖവും ദുഃഖവും ഒക്കെ വന്നും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയും അത് വേനൽക്കാലവും മഞ്ഞുകാലവും പോലെയാണ്, അതിലൊന്നും അസ്വസ്ഥത ആവേണ്ടതില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ആധ്യാത്മിക, ആദി ഭൗതിക, ആദി ദൈവിക ഈ 3 തരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങളും എല്ലാം വിവിധ ക്ലേശങ്ങള് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് അല്ലെ. അവയെ സഹിക്കാൻ പഠിക്കണം, അതിനെ അതിജീവിക്കുവാനായിട്ട് പഠിക്കണം. എങ്ങനെയാണ് അതിനെയൊക്കെ അതിജീവിക്കുക? സവൈ മനകൃഷ്ണപദാരവിന്ദ, ഭഗവാന്റെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും ഓർക്കുക, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക. അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഭക്തി സേവനങ്ങളിലൂടെ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ മോചിതമാണ്. 15ാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലൊക്കെ വലിയൊരു ഭാവാർത്ഥമാണ്. 5 പേജ് ഭാവാർത്ഥം തന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലെടുക്കാം. കുറെ സമയം വേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, ഭദ്രായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय, श्री प्रभुपाद की जय, भद्राय श्री हरे कृष्ण।